قبر شمس خدا سند ناو مے تہ لکن پہ امید کہ تھی کرو میانہ خطر چند یوتا. اور سارا کچھ جہاں اس بیٹی کا اس وقت ٹائم تھا کہ یہ تعلیم حاصل کرے لیکن قسمت میں نہیں لکھا تھا. والد کی خدمت کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کا السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن. ابھی جو شخص ہم نے آپ کو سکرین پہ دکھایا اس کے بعد آپ کو پرسکرپشنز وغیرہ سارے کے سارے دکھائے. اس کے بعد ایک اہم چیز ہم نے آپ کو دکھائی کہ وہ یہاں پہ بیت المال کمیٹی جو ہے اس محلے کی، یہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. اس میں انتظامیہ کمیٹی جو ہے وہ یہ بالکل واضح طور پہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ جو شخص ہے بستر مرگ ہے، 4 سال سے اٹھ نہیں پاتا ہے. پہلے ان کی ہارٹ کی پرابلم تھی، اس کے بعد جو گردے ہیں ان میں پرابلم پیدا ہو گئی. ہارٹ کی سرجری کرنا لازمی بنتا ہے لیکن گردوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے رکنا پڑا. لیکن اب واضح طور پہ ڈاکٹر صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سرجری کی جا سکتی ہے. اوپن ہارٹ سرجری ہے ان کی، جس میں 14 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. وادی کشمیر میں پچھلے مسلسل 2 سالوں سے کیا حالات ہے آپ سبھی لوگ اس سے واقف ہیں. اس کی ایک بچی ہے، ایک بچہ ہے. مالی اعتبار سے کافی مشکلات کا سامنا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے جو پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہے. گھر کا خرچہ جو ہے سارا کا سارا بوجھ اسی پہ ہے. لیکن اپنے والد صاحب کی زندگی زیادہ عزیز ہے اس بچے کو. یہ بچہ چاہتا ہے کہ میرے والد صاحب کی زندگی جو ہے کسی بھی حالت میں بچ جائے، اور ہم بھی توقع کرتے ہیں انشاءاللہ. اس اعتبار سے ابھی بھی حیا جاوید یہ سٹوریاں کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو کافی ضرورت ہے آپ لوگوں کی مدد کی. جہاں پہ لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں وہاں ایک سہارا یہاں کی عوام ہے. ہماری گویور عوام ہمیشہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہاں پیش رہتے ہیں اور کسی کی قیمتی زندگی بچاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بچہ جس نے مجھے بلایا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں بھی ایک امید سے آپ کے سامنے آیا کہ یہ امید برابر میری قائم رہے گی. جتنے بھی آج تک میں نے پروگرام اس قسم کے کیے تو کہیں پہ بھی میں نا امید نہیں ہوا، بلکہ آپ لوگوں کی بھرپور مدد سے بہت ساروں کی زندگی آج تک بچ پائی ہے. اور آج بھی اسی امید کے ساتھ میں آپ کو یہ کہانی بتا رہا ہوں. کہانی بالکل جو بھی میری ہوتی ہے ہماری کوشش رہتی ہے کہ بالکل صحیح صورتحال آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. کچھ یہاں پہ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جہاں پہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو چکا ہے، لیکن جس اعتبار سے ہم آپ کو کوئی بھی کیس سامنے لائیں گے اس میں حقیقت انشاءاللہ سامنے ہوگی. دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہے گا. جو بھی پیسہ آپ ان کے لیے واگزار کریں گے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جائے گا. کوئی چاہے کہ وہ وضاحت چاہے ان سے خود مل سکتے ہیں، ان کے گھر آ سکتے ہیں، ان کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں، ان کے پرسکرپشنز دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو واضح ہو جائے گا کہ واقعی میں یہ شخص جو ہے کافی امید سے یہاں پہ کھڑا ہے کہ ہماری غیور عوام اس سے نا امید نہیں کریں گی.
14 लाख का खर्चा आता है। तो हम इनसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या तकलीफ़ है इन्हें, ताकि आवाम को भी वाज़ह हो जाए कि वाकई हकीकत क्या है। ना वन मे नाम मुश्ताक अहमद खान, ये छतबल दनवारी रोजान हज। मे वो 4 वरी पे मे अक्सी जाए बिहत मे हार्टक तकलीफ पत ऑपरेशन आ गोमुत, मगर मे थोड़ा किडनियन हुंद तकलीफ गसान तम गो मे तम सतन मे गस किडनियन तकलीफ। तम किन मोन न डॉक्टर साहबन तान ऑपरेशन कर सह दवा सह दपान किडनी हु मा गस केपटी टेस्ट मा गस ठीक मा गस ठीक मा गस, सह गो न बिल्कुल कहीं ठीक। पत कोर वन डॉक्टर साहबन कर वन ऑपरेशन तैयारी अत लगा 14 लाख रुपये। मे ना तुथ हिसाब क्या, मे बच्चा बे बची बे खानदार, मे कह सहारा जाया तम तीजा की कबर मे मे खुदा सुंद नाव मे की मे तह लुकन पे अमीर कि तुम करो मारे खतर चंद यूत ये रोजो तत मूजूद। अगर मे खतर मदद करो कुछ किस्म यह रोजो तत मदद, ये रोजो मदद तत रोजो मदद। नाज़रीन, ये बहते हुए आंसू इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि लोगों के दिल में उतर जाते हैं जब कोई कहानी कहता है। तो पूरी उम्मीद से जो भी पेशेंट है आवाम से ही रिक्वेस्ट करता है, और ऐसा हमारा कोई सहारा नहीं है कि हम किसी और जगह जाए और किसी के सामने हाथ फैलाए। चाहता तो नहीं है कोई कि वो आपसे ये कहे कि मेरी मदद कीजिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे मजबूर कर देते हैं कि जहाँ पे लगता है कि अब जीने का सहारा सारी आवाम है, तो वहाँ पे कोई शख्स इस बात से एतराज़ नहीं करता कि मैं आवाम के सामने अपनी रुदात पेश करूँ और शायद अपनी ज़िंदगी को इन बच्चों के लिए जी सकूँ। ये थोड़ी सी जो लाइफ हमारी यहाँ पे होती है, हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी आँखों के सामने उसका बेटा हो या बेटी हो आबाद होते हुए अपने पेरेंट्स देखना चाहते हैं उन्हें, लेकिन जब अपनी सेहत जवाब दे तो सारी फ़िक्र जो है अपने बच्चों की जानिब हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे मोहताज न हो जाए। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जहाँ पे हम इनके घर पे है, यहाँ पे इनकी एक बेटी है। हम आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये सिलाई का काम करती है। ये आप देख लीजिए, हमारे साथ मशीन यहाँ पे है। इनकी बेटी मेरे सामने बिल्कुल बैठी है, इसका सहारा लेके वालिद साहब की दवाई लाती है इस वक्त, और सारा कुछ जहाँ इस बेटी का इस वक्त टाइम था कि ये तालीम हासिल करे, लेकिन किस्मत में नहीं लिखा था। वालिद की खिदमत कर रही है। इंशाल्लाह इसका भरपूर जो इनका अल्लाह ताला की जानिब से इनको रहमत नाजिल हो जाएगी और इसका बदला इन्हें ज़रूर मिलेगा। जो इस वक्त ये अपने वालिद के लिए कर रही है वो एक बच्चे का फ़र्ज़ है, और जो अपना वालिद है वो भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। तो ऐसे में हमारी जो उम्मीदें हैं, सारी की सारी उम्मीदें हैं, वो आपसे लगी हुई है। हम आपको पूरा स्क्रीन पे दे रहे हैं कि इनका अकाउंट नंबर क्या है। डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इससे पहले भी हमारे जर्नलिस्ट हजरात जो है, हमारे सहाफ़ी हजरात जो है, 1-2 स्टोरीज़ इन पे हुई है, लेकिन उसमें खाली 2.5 लाख इनके जमा हो चुके हैं। ये भी हम आवाम तक पहुंचा दें ये बात कि 2.5 लाख इनके अब तक जमा हो चुके हैं, और बाकी की रकम जो है अभी जमा नहीं हो रही है। अब आपसे मोदमाना अपील कर रहे हैं हम कि किसी भी तरीके से इनकी मदद करें। हमने पहले ही वाज़े कर दिया कि डायरेक्टली इनका अकाउंट आपके पास है, डायरेक्टली इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। जो भी चाहे वो इनसे रब्ता कायम कर सकता है। हमारा कोई अमल दखल नहीं रहेगा पैसों के मामले में। आप आइए, इनसे पूछिए क्या हाल है इनका, तो आप खुद महसूस कर सकेंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।